Друзья, добрый день. Мы счастливы вас приветствовать на 6-м матче континентальной хоккейной лиги, которому и посвящен этот брифинг. Позвольте представить участников. Президент континентальной хоккейной лиги Александр Медведев, мэр города Братиславы господин Милан Птачник, капитан сборной команды Запада Илья Ковальчук, капитан сборной команды Востока Сергей Мазякин. Dobrý deň, sme naozaj veľmi šťastní, že vás môžeme privítať na 6. zápase hviezd kontinentálnej hokejovej ligy. A dovolte, aby som privítal účastníkov tohto briefingu, ktorý je vlastne venovaný tomuto 6. zápasu. V prvom rade vítam pána Alexandra Medvedeva, prezidenta KHL, pána Milana Vtáčnika, primátora mesta Bratislavy, Ilja Kovalčuka, ktorý je kapitánom týmu Západ, a Sergeja Mazjakina, ktorý je kapitánom týmu Východ. Пожалуйста, Александр Иванович. Nech sa páči, Alexander Ivanovič, máte slovo. Доброе утро, уважаемые друзья. 6-й раз проводится матч звезд континентальной хоккейной лиги. И 3-й раз он проводится не в России, проводится в столице Словакии, Братиславе. Dobré ráno, vážení priatelia. Po 6. krát sa uskutočňuje tento zápas hviezd kontinentálnej hokejovej ligy a po 3. krát sa nekoná v Rusku, ale v Bratislave, hlavnom meste Slovenska. Вчера была увертюра сегодняшнего праздника, играли матч легенд в славной арене. Včera došlo vlastne k uvertúre, bol to úvod k dnešnému zápasu. Почти полная арена была, практически полная арена, и я думаю, что после такой увертюры сегодня основное произведение будет таким же грандиозным. Môžeme povedať, že aj keď včera bol iba úvod do tohto zápasu hviezd, musíme povedať, že arena bola takmer plná a predpokladáme, že to je dobrý základ aj pre dnešný zápas a predpokladáme, že tiež bude plno divákov. И, конечно, сегодняшний матч звезд, который начнется через 2,5 часа, он особенный, потому что это год Олимпиады. Tento dnešný zápas, ktorý sa začne približne o 2 alebo 2,5 hodiny, je osobitný tým, že sa uskutočňuje v olympijskom roku. И не случайно, что в командах, участницах Олимпийских игр будут участвовать 49 игроков из континентальной хоккейной лиги. A vôbec nie je náhodou, že v národných tímoch bude hrať 49 hráčov z kontinentálnej hokejovej ligy. И 10 этих игроков будут представлены в команде Запада и Востока сегодня. A 10 z týchto hráčov sa zúčastní na dnešnom zápase Východu a Západu. И я уверен, что всех ждут приятные неожиданности в конкурсах. Predpokladám, že všetci môžete očakávať príjemné, nečakané zážitky z dnešného zápasu. Я не буду раскрывать тайны, но один сюрприз раскрою. На этой матче вы видите, помимо номера, есть фамилии болельщиков, которые участвовали, победили в конкурсе, который провела компания «Мегафон», один из наших спонсоров. Уникальность этой матчи. Nebudem samozrejme odhaľovať všetky tajomstvá, ale mám pre vás pripravené jedno prekvapenie a je to vlastne dres, na ktorom nie je len číslo,
číslo, ale sú tam aj podpisy fanúšikov na jedného z našich sponzorov Megafon. Пока игроки ехали на арену, я прошел пешком и уже видел, сколько много болельщиков в этот выходной день уже идут заранее. Видимо, потребление пива и сосисек сегодня будет на рекордном уровне. Kým ste sa vyschádzali na túto tlačovú konferenciu, tak ja som sa prešiel okolo a všimol som si, že sa už schádza veľa fanúšikov, takže predpokladám, že aj pivo, aj párky pôjdu dnes na odbyt. Конечно, накала вчерашней игры трудно, наверное, будет достичь. Samozrejme, pokiaľ ide o ten včerajšok, tak asi ťažké bude to poraziť. Но я думаю, красоту и мастерство мы все увидели. Ale myslím si, že dnes nás čaká jednak majstrovstvo, ale aj krása hokeja. Желаю всем красивого, результативного хоккея, потому что вратарям придется потрудиться. Takže želám vám, aby sa vám ten hokej páčil a samozrejme hráči budú musieť zamakať. Но защиты, как тренер сборной говорит России, пока есть проблемы. Посмотрим, как защитники с этим справятся. Uvidíme, ako na tom budú dnes obrancovia, lebo sa hovorí, že vraj sú tam nejaké problémy, takže uvidíme. Всем хорошего праздника. Takže všetkým vám želám príjemný sviatok. Спасибо. Пан Милон, пожалуйста. Vážený pán prezident, dámy a páni, Уважаемый господин президент, дамы и господа. pre nás je to veľká čest, že zápas Hviezd sa koná práve v Bratislave. Для нас это большая честь, что такой матч КХЛ, матч звезд, состоится именно в городе Братислава. Musím povedať, že kontinentálna hokejová liga zmenila Bratislavu. Я должен сказать, что континентальная хоккейная лига действительно изменила город Братислава. Na Slovensku športom číslo 1 je futbal, ale v Bratislave práve vďaka KHL športom číslo 1 je hokej. В Словакии спорт номер один – это футбол, но в Братиславе именно благодаря КХЛ хоккей стал первым спортом. Každý zápas, ktorý hrá Slovan Bratislava doma, je vypredaný, to znamená, máme plnú arénu. Надо сказать, что каждый матч, в котором играет наша команда Слован Братислава, она действительно при аншлагах. A atmosféra, ktorá na štadióne vládne, je vynikajúca, pretože chodia na hokej nielen bratislavčania, ale prakticky obyvateľia z celého Slovenska. И надо сказать, что атмосфера тоже очень хорошая, потому что сюда приезжают не только болельщики из Братиславы, но и всей Словакии. To, že hokej je naozaj populárny, dokazuje to, že fanúšikovia už podstatne skôr, ako je zápas, obliehajú štadión a čakajú na hráčov a hľadajú šancu získať podpis. И свидетельством того, что хоккей является очень популярной игрой, здесь является и то, что болельщики приезжают сюда заранее. Как вы видели, они стараются, конечно, достать подписи игроков. Takže Bratislava je momentálne hokejovým mestom. В настоящее время Братислава является городом хоккея. A veľmi sa tešíme, že zápas Hviezd bude dobrou propagáciou hokeja, ale aj nášho mesta ako hokejového mesta. И мы рады тому, и надеемся, что этот матч будет хорошей пропагандой не только хоккея, но и города Братислава. Спасибо vám. Ďakujem pekne. Спасибо. Пожалуйста, Илья. Добрый день всем присутствующим. Очень большая честь для нас находиться здесь. Братислава – это по-настоящему хоккейный город, где очень любят хоккей, ценят, знают его хорошо, поэтому сегодня схалтурить не получится. Нужно будет играть в полную силу. Спасибо. Dobrý deň, vážení účastníci. Je pre nás cťou, že tu môžeme byť. A naozaj Bratislava je hokejové mesto. Hokej tu majú radi, veľmi si ho vážia a o hokeji aj veľa vedia. Takže dnes nebudeme môcť podvádzať, budeme musieť hrať naplno. Спасибо. Пожалуйста, Сергей. Ну, я в ту же очередь хочу сказать, что команда Востока, наверное, все-таки попробует выиграть сегодня в матче. У Востока пока преимущество по результату. Да, мы, наверное, сегодня докажем еще раз, что Восток все-таки посильнее. Пора уравнивать. Takže
Dovolte, aby som povedal za tým Východu, že predpokladáme dnes naše víťazstvo. Áno, celkové výsledky sú také, že zatiaľ vyhráva tým Východ, takže pokúsime sa dokázať aj dnes, že sme lepší ako tí druhí. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Теперь можно будет задать участникам вопросы. Поднимайте руки, задайте, вам будут просить микрофон. Priatelia, teraz môžete klásť otázky, poprosíme вас, aby ste zdvihli руку. Вопрос Александру Ивановичу Медведеву. Насколько трудно было провести матч звезд в олимпийский сезон? НХЛ от этого отказывается. От чего он просто как-то отказывается самим? Календарь очень плотный. Vážený pán prezident, nakoľko bolo náročné zorganizovať takýto zápas hviezd práve v olympijskom roku? Či ste neuvažovali o tom, že sa mu vzdáte? Было не просто найти место в календаре, который очень плотный. Nebolo jednoduché nájsť termín, pretože kalendár je naozaj nabitý. Но мы не только в КХЛ, но и с клубами посоветовались и решили, что терять такой праздник было бы неправильным. My sme sa radili nielen v rámci KHL, ale aj s jednotlivými klubmi a prišli sme k záveru, že naozaj by nebolo správne, keby sme sa vzdali takéhoto veľkého sviatku. Потому что это не только праздник для болельщиков, но и праздник игроков, для игроков возможность пообщаться и в такой спортивно-дружественной атмосфере перед Олимпиадой, перед плей-оффом Кубка Гагарина. Последний раз встретиться в дружеской обстановке. Samozrejme, keď hovoríme o sviatku, tak je to sviatok nielen pre fanúšikov, ale aj pre samotných hokejistov. A môžeme povedať, že je to taký športovo-priateľský sviatok. Je to vlastne možnosť, kedy môžu hráči medzi sebou komunikovať v takéto príjemnej atmosfére, pretože potom nás už čakajú zápasy play-off o Gagarinov pohár, takže toto je také posledné priateľské stretnutie. Пока жалоб со стороны игроков, менеджеров, тренеров мы не получали. Надеюсь, не получим. Жалобы не получим. Zatiaľ sme nepočuli žiadne sťažnosti na to, že sa koná tento zápas v tomto termíne ani od trénerov, ani od vedúcich delegácií, ani od iných. Пожалуйста, вопрос еще. Ďalšie otázky? Ja som sa chcela opýtať pána Medvedeva, ako vníma expanziu neruských klubov v KHL a čo hovorí на Slovan Bratislava. Господин президент, у меня к вам вопрос. Каково ваше мнение насчет присоединения нероссийских клубов в КХЛ? И расскажите о КХЛ. О Словане. Что говорит на Слован И Слован Братислава в КХЛ. У нас международная лига, уже 8 стран-участниц. На следующий год Jokerit из Хельсинки присоединяется. My máme vlastne medzinárodnú ligu. V súčasnosti sa zúčastňujú kluby z 8 krajín. Na budúci rok sa k nám pripojí Jokerit Helsinki. Я считаю, что это хорошо не только для лиги, но и для европейского хоккея. Myslím si, že je to dobré nielen pre samotnú ligu, ale aj pre európsky hokej. Потому что это разнообразные стили, это международные матчи, это болельщики из разных стран, которые эти команды видят не просто как городская команда, а команда своей страны в лучшей лиге Европы. Ide o to, že diváci a fanúšikovia majú možnosť vidieť rôzne štýly hry. Sú to medzinárodné zápasy, kde sú aj fanúšikovia z rôznych krajín a fanúšikovia majú možnosť vidieť nielen svoje mestské týmy, alebo týmy z vlastnej krajiny, ale aj z iných. У нас оставалось только 4 места, которые уже заняты. Одно место занято Jokeritом, команда из Сочи. Скорее всего, появится уже в следующем сезоне. Мы очень надеемся, что Лада из слов губернатора тоже заявится в следующем году. Поэтому осталось одно место. И это место может быть занято как российским, так и иностранным клубом. После этого
такое развитие КХЛ закончится, и следующий этап это уже соревнования с участием клубов из различных лиг, которые я уже предлагал нашим европейским коллегам, и уверен, что все равно они эту идею поддержат. Môžem povedať, že keď hovoríme o rozširovaní kontinentálnej hokejovej ligy, tak zostali vlastne 4 voľné miesta. Jedno miesto obsadí Jokerit Helsinki, potom tým zo Soči, potom Lada a zostalo ešte jedno voľné miesto, takže to voľné miesto môže obsadiť buď ruský alebo zahraničný klub. A tým by sa vlastne ukončilo rozširovanie kontinentálnej hokejovej ligy. Ďalšou etapou vývoja by mohla byť možnosť, ktorú som navrhoval aj našim európskym kolegom, aby išlo o súťaž líg a predpokladám, že ma v tejto mojej myšlienke podporia. Dobrý deň, ja by som sa chcel opýtať jednu otázku Iliu Kovalčuka. Blíži sa olympiáda, s akými ambíciami si tam pocestujú, ako sa vysporiadať s tým tlakom, pretože sa od vás očakáva zlato. A druhú otázku na Sergeja, ktorý sa do toho výberu, do tej nominačky nedostal, čo na to hovorí krátku reakciu. У меня один вопрос к Илью Ковальчуку. Что касается амбиций российской команды в связи с Олимпиадой, конечно, вы находитесь под большим давлением, потому что ожидается золото от Олимпиады. Как вы справляетесь с этим нажимом на вас? А второй вопрос у меня к Сергею. Вы не попали в эту команду. Что вы скажете насчет этого? Что касается Олимпиады, то это, конечно, неординарное событие, так как все мы знаем, что она будет происходить в России. И я думаю, что для нас, для многих, кто там будет участвовать, это будет первая и последняя Олимпиада на родине, поэтому огромное внимание приковано. Мы прекрасно понимаем, мы были в Сочи, мы видели объем тех работ, которые сделаны там, и всю ответственность, конечно же, все понимают прекрасно. Поэтому наше дело хорошо подготовиться физически, эмоционально, морально и быть в полном порядке, когда мы туда приедем. Задача у нас одна — вывезена. Честно говоря, тяжело что сказать, потому как не попал в сборную, но что я буду за ребят болеть, надеяться, что они выиграют золото. А почему меня нельзя, это, наверное, не ко мне вопрос, а к тренеру больше. Это извините, отражает уровень конкуренции. Если лучший бомбардир лиги не попадает в основную команду, это означает, что у тренера в голове очень сильная конкуренция. Áno, viete veľmi dobre, že v Ruskej federácii sa koná olympiáda a pre nás je to naozaj mimoriadna udalosť. Pre nás, účastníkov tejto olympiády, je to možno prvá a posledná príležitosť súťažiť doma vo vlasti, takže venujeme tomu veľkú pozornosť. O to viac, keď sme videli, koľko práce sa v Soči už urobilo, takže pristupujeme k tomu veľmi zodpovedne a samozrejme našou hlavnou úlohou je dobre sa pripraviť, či už po fyzickej, emocionálnej, ale aj morálnej stránke. A pokiaľ ide o tú úlohu, ktorú máme, tá je jediná, predpokladám, že viete aká. Druhá odpoveď. Samozrejme, nedostal som sa do národného mužstva, takže zostáva mi jediné, že budem držať palce chlapcom. Samozrejme, konkurencia je veľmi veľká, je to náročné, takže vidíte, že aj tréner rozmýšľa o tom, že ako vybrať tých najlepších spomedzi veľmi dobrých. Следующий вопрос. Александр Иванович, кто на следующем матче звезд КХЛ будет сидеть по вашу правую руку в статусе суперзвезды звезды, навсегда вернувшейся в КХЛ? Otázka k pánu prezidentovi, kto bude na ďalšom zápase KHL sedieť po vašej pravici? У нас
была такая традиция, что капитаны команд не на один сезон, не на один матч звезд выбирались. Поэтому надеюсь, что будет тот же самый исправность. My, keď organizujeme tieto zápasy hviezd, tak nie sú to iba jednorazové záležitosti, takže predpokladám, že obidvaja kapitáni, ktorí sedia po mojej pravici aj po mojej lavici, budú kapitánmi aj na budúce. Moja otázka je na šéfa KL. Pôvodne malo byť dejiskom zápasu Hviezd Praha. Potom sa zmenilo na Bratislavu. Chcem sa spýtať príčiny, aké boli, prečo sa to stalo, čo rozhodlo pre Bratislavu. Aký je rozpočet tejto akcie? Jedna otázka, ešte na Kovalčuka, že v skupine v Soči, kde je Slovensko, či si všíma, aká je zostava Slovenska a čo si myslí o týmu Slovenska? У меня вопрос к президенту, шефу КХЛ. Первоначально предполагалось, что матч состоится в Праге. Потом матч перенесли в Братиславу. Каковы причины этого, что было решающим и каков бюджет этого матча? И вопрос к Илье Ковальчуку. Вы знаете, что в Сочи будет играть и команда Словакии. Вы уделяете внимание составу словацкой сборной и что вы можете сказать о нашей команде, из нашей сборной? Да, действительно, первоначально планировали в Праге, но, к сожалению, вот ситуация с О2 ареной она до сих пор не разрешена. В то время, когда нужно было принимать окончательное решение. И надеюсь, что время провести матч звезд на О2 арене придет. Главное, чтобы там вопросы собственности все были решены, и можно было с владельцами нормально работать, как вот мы здесь работали и с владельцами и арены, и с владельцами Слована. И очень была конструктивная, откровенная, хорошая работа. А бюджет, хочу вам сказать, что с учетом продажи прав телетрансляции и наших спонсоров, то матч звезд себя окупит. Хотя бюджет более большой, чем провести отдельный матч, будь то это матч Слована или СКА. Pokiaľ ide o ten prvý návrh, že sa zápas uskutoční v Prahe, áno, bolo to tak, ale tam vznikla zložitá situácia práve s arenou v Prahe, pretože tam boli určité otázky nevyriešené, ale predpokladám, že príde čas, keď aj tam sa uskutoční zápas hviezd. Predovšetkým tam boli problémy s vlastníckymi vzťahmi. A musím povedať, že tu v Bratislave sme mali veľmi dobrú spoluprácu s vlastníkmi jednak arény, ale aj klubu Slovan. Bola to veľmi otvorená, veľmi konštruktívna diskusia, preto sme sa rozhodli pre Bratislavu. Pokiaľ ide o rozpočet, tak predpokladáme, že vzhľadom na predaj práv na prenos a vďaka našim sponzorom môžeme povedať, že náklady a výdavky budú viac menej vyrovnané, ale rozpočet na tento zápas je vyšší ako na zvyčajné ligové zápasy. А что касается сборной Словакии, то это всегда очень хорошая команда. Мы на прошлой Олимпиаде в Ванкувере с ними играли, они нас обыграли по улитам, после чего мы попали на канадцев, поэтому на Олимпиаде плохих команд не бывает. И нужно готовиться к каждой игре, тем более, что они играют у нас в группе. Я думаю, что тренерский штаб проведет работу и нам расскажет, как действовать против них. Pokiaľ ide o tým Slovenska, Slováci hrajú vždycky veľmi dobre. Napríklad aj vo Vancouveri sme vlastne prehrali na samostatné nájazdy so Slovenskom a potom sme museli hrať s Kanadou, takže predpokladáme, že tréneri nás usmernia, akým spôsobom máme na Slovensku hrať. Не случайно в сборной Словакии будет 10 игроков из КХЛ, в том числе 4 игрока из Слована. Очень сильная команда, и
хорошим характером и с хорошими исполнителями. Pokiaľ ide o Slovensko, tak zo Slovenska je 10 hráčov v KHL, z toho 4 z KHL, teda v slovenskom družstve je 10 hráčov z KHL, z toho 4 zo Slovana. Je to veľmi silný tím, naozaj tento tím má charakter a sú to veľmi dobrí hráči. Ja by som mal ešte na Iliu Kovalčuka, že má kapitánske C-čko, teraz má ho aj v Petrohrade, má ho aj v reprezentácii, či očakáva, že bude kapitánom Soči. Iliu Kovalčuk, kapitán na этом матче, вы тоже капитан в Петербурге, вы будете капитаном и в Сочи? Это вопрос не ко мне, к тренерскому штабу, к ребятам. Я думаю, что у нас много достойных ребят в команде, кто может быть капитаном. И вообще, чтобы добиться какой-то цели, то каждый должен быть капитаном. Поэтому нашивка на груди ничего не значит. Samozrejme, to nie je otázka pre mňa, o tom rozhoduje celý štáb, ktorý má na starosti náš tým. Myslím si, že máme veľmi dobrých hráčov a každý z nich by si zaslúžil byť kapitánom. Takže myslím, že ani to C-čko na drese nie je zase až také rozhodujúce. Musím pýtať ešte Iliu, neviem či vie, ale tento štadión je si meno jedného slavného krásokorčuliara, on práve minulý rok počas All-Star zápasu predvedol s Morozovom krásokorčuliarské umenie, či sa niečo podobného dočkáme aj tento rok. Эта арена, она называется по имени известного фигуриста. Вы, наверное, это знаете. В прошлый раз было соревнование по конькобежному. И будет на этот раз. Ну вот я, если честно, хочу признаться, что одна из причин моего переезда из Нью-Джерси в СКА была то, что в Питере тренируется Женя Плющенко. И мы с ним несколько уроков, он показал несколько прыжков хороших, поэтому если сегодня доведется, что-то будет. Áno, jeden z dôvodov, prečo som odišiel z New Jersey do Petrohradu, je aj ten, že tam je Pluščenko, takže nejaké tie skoky mi ukázal. Uvidím, že či sa mi ich podarí skočiť a otázka je, či nejaké trojka alebo štvorka. Mám otázku na pána Medvedeva. Hovorili ste, že Slován je veľmi silné mužstvo. Účinkuje KHL druhú sezónu. Chcem sa vás spýtať, čím Slován KHL obohatil, čím ho oživil. Ďakujem. Вопрос к президенту. Вы говорили о том, что Слован – это сильная команда. В КХЛ участвует уже второй сезон. По вашему мнению, чем обогатил Слован КХЛ или чем оживил эту лигу? Самое главное, пришла интересная команда со своим стилем, которая имеет корни в чехословацком хоккее. И мы знаем, что словацкий хоккей отличается теперь от чешского хоккея. И смотрите, какие игроки играют. И даже вот то, что Шаттл, несмотря на то, что думал закончить карьеру, все-таки вернулся и играет блестящий участник матча звезд. И Хосса, и этот список можно продолжить. Это все яркие, хорошие, не просто хорошие, а яркие, звездные хоккеисты, которые отдаются игре до последнего и показывают словацкий характер, словацкий стиль хоккея. Naozaj môžem povedať, že Slován priniesol svoj štýl do tejto hokejovej ligy. Samozrejme, korene tohto štýlu sú ešte v československom hokeji, ale v súčasnosti sa slovenský hokej od českého odlišuje. Títo hráči naozaj